গতিকে আমি কোষৰ দুই প্ৰকাৰৰ বিভাজনৰ বিষয়ে পঢ়িলো সেল ডিভিজন কি প্ৰকাৰে হয় মাইটোসিস আৰু মিয়োসিস দুই প্ৰকাৰৰ বিষয়ে পঢ়িলো কিন্তু এতিয়া আমি দুই প্ৰকাৰৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আছে কি ধৰণৰ বৈসাদৃশ্য দেখিবলৈ পাওঁ আমি মাইটোসিসত কি হয় আৰু মিয়োসিসত মাইটোসিসত নোহোৱা কি হয় সেই বস্তুটো আমি চাব বিচাৰিম মাইটোসিসত মাইটোসিস ইনভলভস ওয়ান সেল ডিভিজন এবাৰে সেল ডিভিজন হয় হয়নে but it involves two successive cell divisions phase 1 and phase 2 meiosis 1 and meiosis 2 নহয় জানো next results in two daughter cells এটা parent cellৰ পৰা দুটা daughter cell ফাটি ওলাই হয়নে results in four daughter cells চাৰিটা daughter cell ওলালে আমাৰ দুটা ষ্টেজত যেহেতু ডিভিজন হল প্ৰথম twice n ৰ পৰা n দুটা ওলালে আকৌ দুটা n ওলাইছে প্ৰতিটো n ৰ পৰা এটা results in diploid daughter cells chromosome number remains the same as the parent cell to diploid asile agot aru jitu ulale jitu division hol ekdom identical same aru diploid hoy but yet ki hol results in haploid daughter cells chromosome number is half from the parent cell prothom bar jitu meiosis cell division dekhilu jehetu homologous chromosome kita bhag kori loi gusi gol prothomote 46 chromosomes asil second stage ot ami 23 chromosomes e palu মানে half হৈ গৈছে গটিকে হেতু হ্যাপ্লয়েড সেল ডিভিজন বুলি কয় daughter cells are genetically identical parent cell যেনেকুৱা আছিল daughter cell তেনেকুৱা আৰু যিগিটা প্ৰডিউস হৈছে daughter cell ইটো daughter cellৰ লগত identical daughter cells are genetically different meiosis daughter cell গিটাৰ ভিতৰৰ genetic composition গুটেই চেঞ্জ হৈছে আমি পালো এগুটেখিনি বস্তু next occurs in all organisms except ভাইৰাছৰ বাদে বাকি অৰ্গানিজম বিলাকৰ গাত মাইটোসিস হয় occurs only in animals plants and fungi meiosis to animals plants and fungi higher organisms bilakor majot hoy thik ase mitosis creates all body cells or somatic cells apart the germ cells egg and sperm egg aru sperm or bade except the eggs and sperms all the somatic cells are created by mitosis process but creates the germ cells eggs and sperms only egg aru sperm se yar dara meiosis or dara produce হয় next prophase is much shorter আমি যেটো পালো মাইটোসিসত prophase তো একদম short মাত্ৰ coiling খিনিহে হৈছিল ক্ৰোমোজোম কিন্তু ইয়াৰ prophase 1 takes much longer এখিনি সময়ত লিপ্টোটিন জাইগোটিন পেকাইটিন ডাইকাইনেসিস গুটেখিনি হৈছে হয়নে prophase 1 টোৱে আকৌ পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰা আছে গতিকে বহুত টাইম লৈছে prophase 1 টোৱে no recombination or crossing over occurs in prophase এই যে জিন বিলাকৰ মাজত যে এই যে ক্ৰসিং ওভাৰ হৈছিল ইটোৰ মেটেৰিয়েল হিটুৱে লৈছে হিটুৰ মেটেৰিয়েল হিটুৱে লৈছে হেতু বস্তু ইয়াত নাথাকে মাইটোসিসত বাট মিয়োসিসত ইনভলভস ৰিকম্বিনেশন এন্ড ক্ৰসিং ওভাৰ অফ ক্ৰোমোজোমস ইন prophase 1 ষ্টেজত হেখিনি ঘটনা হৈছে ইন মেটাফেজ ইন্ডিভিজুয়াল ক্ৰোমোজোমস pairs of chromatids line up along the equator মেটাফেজত কি হৈছিল মাইটোসিসৰ মেটাফেজত দুনিয়াকে ইকুৱেটৰিয়েল প্লেটত আহি পেলাই ক্ৰোমোজোম খিনি ৰৈ যায় স্পিন্ডল ফাইবাৰ বিলাকে টানিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে হয়নে নহয় but in metaphase 1 pairs of chromosomes line up along the equator ইয়াতে homologous chromosome বিলাক double equatorial plate metaphasic plate হিহতে ক্ৰিয়েট কৰে হয়নে নহয় এটা প্লেট নহয় দুটা প্লেট ক্ৰিয়েট কৰে during anaphase the sister chromatids are separated to opposite poles sister chromatid gita chromosome to phati pelai duta sister chromatid loi gusi jay but yat ki hoy during anaphase 1 the sister chromatids move together to the same pole chromosome to loi gusi gol sister chromatid duidal gusi jay logot hane aru during anaphase 2 the sister chromatids are separated to opposite during anaphase 2 tar mane second bar jetia bhag hol tetia he meiosis or nisina ke ako bhag hobo tetia sister chromatid gita bhag hobo clear বস্তুখিনি এগিনি হৈছে আমাৰ ডিফাৰেন্স আৰু এখিনি ডিফাৰেন্স কিন্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকে ডায়াগ্ৰাম খিনি মনত পেলাবা মাত্ৰ কি হৈছিল মাইটোসিসত আৰু কি হৈছে মিয়োসিসত কথাখিনি মনত পেলালে তোমালোকে ডিফাৰেন্স খিনি লিখিবলৈ ইজি হ'ব এবাৰ অসমীয়া মিডিয়ামত কৈ দিও যেহেতু বাৰে বাৰে তোমালোকৰ কমেন্টত আহি থাকে মেম অসমীয়া মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম বোথ বাইলিংগুৱেজ কৰিব আমিও চেষ্টা কৰি আছো বাইলিংগুৱেল কৰিবলৈ তাৰ কাৰণে মই এবাৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ খিনি আৰু এবাৰ দেখাই দিও মাইটোসিস জীৱৰ দেহ কোষত সংগঠিত হয় গুটে বডিটোৰ বাকি গুটে গ্ৰোথ খিনি মাইটোসিসৰ দ্বাৰা হয় বাট জীৱৰ জনন কোষত সংগঠিত হয় মিয়োসিস জনন কোষ বুলি কওঁতে এতিয়া কি জানানে ডিম্বাণু আৰু শুক্ৰাণু কৈছিলো যে দুটা মানুহৰ জনন কোষ হে জনন কোষৰ ক্ষেত্ৰত মিয়োসিস হয় মানুহৰ বিভাজনটো এটা কোষ এবাৰ বিভাজন হৈ দুটা অপত্য কোষৰ সৃষ্টি হয় এবাৰে সেল ডিভিজন হ'ব
দুটা অপত্য কোষ ইয়াত কিন্তু দুবাৰ হ'ব ফেজ 1 ফেজ 2 কৈছিলো যে প্ৰথম মিওসিস আৰু দ্বিতীয় মিওসিস দুটা ষ্টেজ আছে তাতে প্ৰথমটোত যেনেকৈ আদ্যস্তৰ 1 অন্তস্তৰ 1 এনেকৈ কৰি ভাগ কৰিছো নে আমি সেই গোটেইখিনি মাইটোসিস এই বিভাজনৰ ফলস্বৰূপে প্ৰাণীৰ দেহৰ আকাৰ বৃদ্ধি হয় বাঢ়ি যায় গ্ৰোথ হয় ডেমেজ হৈছে যদি হিল হয় দুখ পাইছে যদি সেইখিনি কমিব সেই গোটেই প্ৰচেছটো তোমাৰ মাইটোসিসৰ দ্বাৰা হয় আৰু এই বিভাজনৰ ফলত জনন কোষৰ উৎপত্তি হয় ঠিক আছে মিওসিসৰ ফলত জনন কোষৰ উৎপত্তি হয় সেক্স সেল বিলাকতহে মিওসিস হয় জনন মানে তোমাৰ যিবিলাক আমাৰ লিংগৰ কোষ আছে সেইখিনিতহে আমাৰ মিওসিস হয় সমধৰ্মী ক্ৰমোজমে জোৰ নাপাতে তাৰ মানে কি কৈছিলো এটা পেৰেণ্ট সেলৰ পৰা আহে ফাদাৰৰ পৰা আহে এটা মাদাৰৰ পৰা আহে দুযোৰ ক্ৰমোজম একে ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল জোৰ পাতে ইয়াত কিন্তু জোৰ নাপাতে ইয়াত এযোৰ ক্ৰমোজমে ফাটিব ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত সমধৰ্মী ক্ৰমোজম হোমোলোগাছ ক্ৰমোজমটো জোৰা পাতে মিওসিসত মাইটোসিসত কাইজমাৰ সৃষ্টি নহয় যেটো কাইজমাৰ কথা কৈছিল ক্ৰসিং ওভাৰ হোৱাৰ পিছত যে লাগি ধৰিব খুজে সেই বস্তুটো বিনিময়খিনি যে হল যে জেনেটিক বিনিময়খিনি হল নে ক্ৰমোজমৰ ইটো ক্ৰমোজমৰ পৰা সিটো ক্ৰমোজমে দিলে তাৰ পিছত কাইজমাৰ সৃষ্টি কিন্তু ইয়াতে হয় মিওসিসত ঠিক আছে প্ৰফেজ স্তৰটো চুটি আৰু সৰল যেটো আদ্যস্তৰ কৈছিলে হেতু প্ৰফেজ বুলি কয় সেই স্তৰটো চুটি আৰু সৰল আছিল জাস্ট ক্ৰমোজমখিনি গুট খালে ইহতে ৰেডি হৈছে আৰু ডাট হৈছে কিন্তু মিওসিসৰ প্ৰথম স্তৰটো যেটো আদ্যস্তৰ 1 টো দীঘল আৰু জটিল হয় ক্ৰোমেটিডৰ মাজত বিনিময় নহয় সমধৰ্মী ক্ৰমোজমৰ মাজত কিন্তু বিনিময় হয় ইহঁতৰ ইটোৰ গাত থকা ক্যাৰেক্টাৰখিনি হিটোৰ গালে যায়গে মানে মুহুৰাৰ সূত্ৰবোৰ অন্তস্তৰ বা টেলোফেজ স্তৰ সম্পূৰ্ণভাৱে নাইকিয়া হৈ যায় যেতিয়া মাইটোসিস হৈ গল তাৰ মানে কমপ্লিট আৰু এতিয়া এইখিনি নোহোৱা হৈ যাব ভাগ হৈ গল দুটা সেল আৰু কাম নাই কিন্তু মিওসিস 1 2 যেটো তোমাৰ মিওসিসৰ প্ৰথম স্তৰটো এতিয়া কিন্তু ইয়াত কি হল টেলোফেজ 1ত কিন্তু এই মুহুৰাৰ সূত্ৰবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে নাইকিয়া হৈ নাযায় কাৰণ ইয়াৰ পিছত আকৌ মিওসিস সেকেন্ড ষ্টেজটো হ'ব নহয় আৰম্ভ হয়নে নহয় সেকেন্ড ষ্টেজ আৰম্ভ হ'ব কাৰণে এইখিনি সময় গুটেবোৰ নোহোৱা হৈ নাযায় আকৌ সিহঁতৰ কাম আছেই কৰিবলগীয়া নেক্সট টেলোফেজত অতি কেন্দ্ৰ সুস্পষ্ট হয় তাৰ মানে অতি কেন্দ্ৰ মানে কি কোষ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত যেটো অতি কেন্দ্ৰ থাকে হেতু নিউক্লিওলাছটো টেলোফেজৰ কাম শেষ হ'ল এতিয়া নিউক্লিওলাছ আকৌ ফৰ্ম হৈ যায় কিন্তু ইয়াত নিউক্লিওলাছটো পটককে ফৰ্ম নহয় মিওসিসত কাৰণ হেতুৱে কাৰণটো হৈছে ইয়াৰ পিছত আকৌ যে ডিভিজন হ'ব আকৌ তোমাৰ সেকেন্ড ষ্টেজটো চলিব যে হেতু কাৰণে লগে লগে অতি কেন্দ্ৰটো দেখা পোৱা নাযায় আৰু মাইটোসিসৰ শেষত অৰ্থাৎ টেলোফেজত অপত্য কোষত মাতৃ কোষৰ সমান সংখ্যক তোমাৰ কোষ থাকিব টুৱাইস n নাম্বাৰ 46 যদি আছিল 46 এ ক্ৰমোজম থাকিব কিন্তু দ্বিতীয় মিওসিসৰ বিভাজনৰ শেষত অপত্য কোষত মাতৃ কোষৰ অৰ্ধেক মানে আধা n সংখ্যক যদি টুৱাইস n আছিল যদি 46 আছিল তাতে কিন্তু আধা 23 হে থাকিব ইয়াতে কিন্তু 46 আছিল যদি 46 এ আইডেন্টিক্যাল গঠন হ'ব ঠিক আছে কোষটো কিন্তু ইয়াতে কিন্তু আধা সংখ্যক তোমাৰ ক্ৰমোজম থকা কোষ এটাহে গঠন হ'ব এইখিনি হৈছে মাইটোসিস আৰু মিওসিসৰ ডিফাৰেন্স কিন্তু ইয়াৰ লগতে আমি এটা বস্তু সিমিলাৰিটি কি মাইটোসিস আৰু মিওসিসৰ ইহঁতৰ মাজত সাদৃশ্যনো কি আছে এইখিনি বস্তু অসমীয়া বুকখনত নাই কিন্তু ইংলিশ বুকত আছে এটা বস্তু তোমালোকে মন কৰিবা পঢ়োতে অকমান কম্বাইন কৰি পঢ়িবা কাৰণ কিছুমান বস্তু অসমীয়া বুকত বেছিকে আছে কিছুমান বস্তু ইংৰাজী বুকত বেছিকে আছে মিছ হ'ব তোমালোকে যদি বস্তুখিনি কমনলি মানে তোমাৰ সাফল কৰি নপঢ়া তেতিয়া হলে তোমালোকৰ মিছ হ'ব কিছুমান পাৰ্ট ঠিক আছে মাইটোসিসটো ডিপ্লয়েড পেৰেন্ট সেলেদি আৰম্ভ হয় সেল ডিভিজনটো তাৰ মানে তোমাৰ 46 নাম্বাৰস অফ ক্ৰমোজম থাকে আৰম্ভণি পেৰেন্ট সেলটো গাত আৰু ইয়াটো তোমাৰ ডিপ্লয়েড পেৰেন্ট সেল মিওসিসটো আৰম্ভটো পেৰেন্ট সেলটো কিন্তু 46 নাম্বাৰস অফ ক্ৰমোজমে থাকে মাইটোসিসৰ ষ্টেজ কিটা যেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ইন্টাৰফেজ প্ৰফেজ মেটাফেজ এনাফেজ টেলোফেজ আদ্যস্তৰ মধ্যস্তৰ উপান্তস্তৰ অন্তস্তৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে ইয়াটো কিন্তু একে ধৰণৰ ষ্টেজ বিলাক থাকে কিন্তু দুবাৰ থাকে ষ্টেজ 1 আৰু ষ্টেজ 2 কিন্তু স্তৰ গিটা নাম বিলাক একেই ইন মেটাফেজ ইন্ডিভিজুৱেল ক্ৰমোজমছ or pairs of chromatids line up along the equator যেনেকে তোমাৰ মাইটোসিসৰ মেটাফেজত ইহঁতে লাইন পাতিবলৈ ধৰে ক্ৰমোজম বিলাকে তেনেকেই মেটাফেজ 2ত ইন্ডিভিজুৱেল ক্ৰমোজমছ লাইন আপ along the equator মেটাফেজ 2 মনত ৰাখিবা মেটাফেজ 1ত নহয় কিন্তু মেটাফেজ 2ত হে ইহঁতে লাইন পাতে কাৰণ মেটাফেজ 2 টো মই কৈছিলো সেম কেস হয় যেনেকুৱা মাইটোসিসত হয় নে n সেলটোৱে ভাগ হ'ব আৰু 4টা n সেললে
সেইটো কথা during anaphase the sister chromatids are separated to opposite poles during anaphase two sister chromatids are separate এটো কৈছো ends with cytokinesis ইয়াতো শেষত সাইটোপ্লাজম খিনি ভাগ হ'ব ইয়াতো শেষত সাইটোপ্লাজম খিনি ভাগ হ'ব ভাগ হলে কোষৰ বিভাজনটো সম্পূৰ্ণ হ'ব এটোৱে তোমাৰ ইহতৰ দুটাৰ মাজত মিল মাইটোসিস আৰু মিয়োসিসৰ মাজত মিলটো খুব কম লিখিবলৈ আহে কিন্তু যেতিয়া আহে ষ্টুডেন্টে অকমান টান পায় কিন্তু পাৰ্থক্যটো মোস্টলি কমনলি আহে কাৰণে মানুহে বেছিকে পঢ়ে লগতে তোমালোকে সিমিলাৰিটিটো পঢ়ি থবা যেহেতু মিলটো মই লগতে কৈ দিছো তোমালোকক পঢ়ি থবা একেলগে ঠিক আছে গতিকে এইখিনি আমাৰ সেল ডিভিজনৰ বিষয়ে জানিবলকে গোটেই কথাখিনি মই তোমালোকৰ লগত পাতিলো ভালকে এইখিনি পঢ়ি চোৱা আৰু স্মাৰ্টলি ষ্টাডি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ